डॉक्टर कमलजीत कौर जी। कॉलेज के बहुत ही बुद्धिमान कर्मशील प्रिंसीपल डॉक्टर रजिंदर कौर जी और साढ़े सारिਆਂ ਦੇ मानयोग डॉक्टर बलविंदर सिंह जी जौड़ा संघा, मेरे परम मित्र परमवीर सिंह जी, सरबजीत सिंह जी, दिलावर सिंह जी, विद्वान दोस्तों ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरे लिए तो बलविंदर सिंह होरां ने कोई गल छड्डी नहीं कि जिहड़ी मैं तुहाडे नाल सांझी कर सकां, क्योंकि जिहड़ा कुंजीवत भाषण हुंदा है वो विषय दे सारे पक्षां नूं कवर करदा है और मैनूं बेहद खुशी हुई है कि इन्हां ने धर्म, ਸਾਹਿਤ ਤੇ इतिहास विच जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी का योगदान है उस नूं बहुत खूबी नाल निभाया है और साडे चिंतन दे लई कई मसले साडे सामने खड़े भी कीते ने कि अज जिस दौर दे विचों असीं गुजर रहे हैं उत्थे साडा गुरु पंथ जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने साजिया सी, निर्बल पंथ तो बाद दी जिहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है धर्म के खेत्र दे विच, पंथ के खेत्र दे विच, उही एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सवाल साढ़े सामने रखा है कि असी अपने आप दे उपर झात मारीए कि असी उन्हां प्रतिमानां दे उपर किन्ने क खरे उतरते हैं। और मैनू इस गल की बेहद खुशी हुई कि जिहड़े साडे मुख मेहमान हुणे गए ने उन्होंने भी बड़ी योग्यता दे नाल इन्हां दोनों मसलियां नूं साडे सामने रखिया है कि सिख धर्म किस तरह निर्मल पंथ तो खालसा पंथ दे विच जदों रूपांतरित हुंदा है, जिसनूं इतिहासकार कहंदे ने कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द खालसा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कुदरती ट्रांसफॉर्मेशन है धर्म के खेत्र दे विच। हुण बार बार धर्म की गल हुई है, केंद्र दे विच धर्म है और धर्म जिहड़ा है वो साडे देश की जिहड़ी बहुत वड्डी क्लासिकल जिहड़ी सिविलाइजेशन है, सभ्यता जिहड़ी है उस दा केंद्र है। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल खुद मुसलमान सी, वो जदों भारत की इस कदीमी तहजीब जिहड़ी सनातन जिहड़ी सभ्यता है ਉਹਦੇ बारे ਜਦੋਂ गल करता है तो वो दो गल्लां बड़ियां कमाल दियां कहंदा है। वो पहली तो ये गल कहंदा है कि साडी सभ्यता जीवंत है, कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है अभी तक नामो निशान हमारा। ते इस तो बाद वो सानू ये भी कहंदा है कि अगर असीं इस सभ्यता दीयां जिहड़ियां बुनियादी धारनावां ने उन्हां नाल अपना सरोकार नहीं रखिया तो साडा की असर होएगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। डॉक्टर बलविंदर सिंह उन्होंने भी कुछ इस तरह की गल ही साडे सामने रखी है कि साडी सभ्यता जिहदे विच चार प्रमुख धर्म जिहड़े ने उपजे ने इस धरती तो, एक सनातन धर्म है, फिर बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो सब तो मोस्ट मॉडर्न धर्म वो है सिख धर्म। और सिख धर्म के जिम्मे ये गल आई कि उसने पहला दियां जिहड़ियां धार्मिक परंपरावां ने उन्हां नाल एक डायलॉग रचाया, संवाद रचाया। ये हुंदा भी इवें ही है, हर पीढ़ी अपने पुरखियां तो ज्ञान की धारा नूं लैंदी है ते उस नूं समय दे विच प्रवाहित कर दिंदी है। और उसका जिहड़ा सब तो बड़ा योगदान जिहड़ा सिख धर्म के जिम्मे आया सी वो सी कि दो वड्डियां सभ्यतावां एक दूसरे के सामने आ गईयां, जिहड़ियां सनातन धर्म के वेले नहीं सन, बुद्ध धर्म के वेले नहीं सन, जैन धर्म के सामने नहीं सन। सिख धर्म जदों मध्यकाल दे विच गुरु नानक देव जी की रहनुमाई दे विच उन्हां दी परिवर्तनशील दृष्टि के रूप में इमर्ज हुंदा है, उदों उस धर्म ने एक जिहड़ी बाहरों हमलावर के रूप में प्रवेश करने वाली सभ्यता सी उसनूं असीं
ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਸਭਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਧਰਮ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਖਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਨੋਥੀਸਟਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤ ਭੇਦ ਨੇ, ਪੰਥ ਭੇਦ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਬਠਾਏ। ਤੋ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ 2 ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤੋਖ। ਦਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਭਿਤਾ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੱਚ। ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਿਤ ਤੋਂ ਰੁੱਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਭਿਤਾ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਵਿਧਾਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਵੀ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਮੋਹੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਾ ਚਾਹੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਿਤ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਿਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇਨਵਿਨ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਸੂਝ ਤੋਂ, ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ, ਇੱਕ ਸੂਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾਓ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਚ ਫਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਵਈਏ, ਦੂਸਰੇ
ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ, 24 ਅਵਤਾਰ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਮਸਲੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯਥਾਰਥ। ਸਾਹਿਤ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਸ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਛਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੀ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਮਹਾਂਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਸਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਝ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਠਨ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ